सतगुरु जी दी अपार किरपा सदका बीबी कौलां जी भलाई केंद्र ਵੱਲੋਂ एक नवा उपराला भाई साहब भाई गुरइकबाल सिंह जी दे कथा कीर्तन दे प्रकरण हुण तुसीं उन्हां दे ऑफिशियल YouTube चैनल तो भी वेख अते सरवण कर सकते हो जी। अपने कंप्यूटर या मोबाइल दे किसी भी इंटरनेट ब्राउजर विच लिखो youtube.com/भाई गुरइकबाल सिंह ਜਾਂ YouTube विच जाके लिखो चैनल BGSG ਅਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਸਵਿਚ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। 98765 25829 98765 25839। ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹਿੱਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 18 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ 3 ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੈਸ 2 ਸਾਰਾਵਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ CBSE ਆਧਾਰਿਤ 3 ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਿੱਘੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਸਦਕਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਅਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਤੋ ਕਹਿਲਾਜ ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਤੋ ਕਹਿਲਾਜ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਤੋ ਕਹਿਲਾਜ ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਤੋ ਕਹਿਲਾਜ ਹਮਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਜੋ ਤੋ नीलकंठ नरहर नारायण नीलकंठ नरहर नारायण नील बसन बनवारी नील बसन तो कैलाज हमारी मंगो लाज तेरे हाथे
परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पौण आहारी माधव महा ज्योत मद मर्दन मान मुकंद मुरारी निर्विकार निर्जुर निद्रा बिन निर्विक नरक निवारी निर्विक नरक निवारी निर्विक नरक निवारी निर्विक नरक नरक कटण वाला प्रभु जी तो कैलाश प्रभु जी तो कृपा सिंध काल त्रैदर्शी को कृत प्रणाशनकारी धनर पान धृतमान धरा तार अनविकार असतारी हो मत मंद हो मत मंद मंदियां मत्तां दूर करने वाले हो मत मंद चरण शरणागत कर गले ओ युवारी कर गले ओ उवारी कर गले हो प्रभु जी तो कैलाश गल्लां करो कलगी वाले नाल प्रभु जी तो कैलाश प्रभु जी तो कैलाश तो कैलाश हमारे तो कैलाश हमारी तो कैलाश तो कहलाज हमारी तो कहलाज हमारी
प्रभु जी तो कैलाज हमारी तो कैलाज हमारी कलगियां वाले बजा वाले कलगियां वाले बजा वाले तो कैलाज हमारी पिताजी तो कैलाज हमारी अब राखो अब राखो भगवान की लाज अब राखो भगवान की लाज दास बाट की लाज दास बाट की लाज सारियां भैणा दास बाट हाँ दास पिताजी दास बाट दास बाट की सारियां भैणा दास अब राखो दास भाट की लाज हथ जोड़ जोड़ बेनती जे गुरु ग्रंथ साहब नू हाजर नाजर कलगीधर दा स्वरूप समझ के आ लाज रखण दी अरदास करियो लाज रखण दी अरदास करियो साडी एहो जी बुद्धि कर दे तू विसरे ही ना सत श्री अकाल तुम करो दया मेरे साईं ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर आ लाज रख ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुद त्याई सदा सदा तुद त्याई दास बाट की लाज दा बाट की लाज बोलो आ लाज रखो पिताजी जी दास बाट की लाज दास बाट की लाज हा हा
अब रखो दास भाट की लाज, जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की। प्रहलाद की, प्रहलाद की हरनाखज फारे करे आज। प्रहलाद की ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ? नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम। मेरे और पढ़न से नहीं काम, मेरे और पढ़न से नहीं काम। नहीं छोड़ो रे बाबा राम, आया आया छोड़ो रे बाबा राम। सच्चाई है, सच्चाई है कि जवान की बच्चा की बुजुर्ग अज किसी नूं भी मोबाइल ही नहीं छड़दा पिया। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੇਖੋ 60 WhatsApp ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਹੀ ਲੱਗ ਪਓ ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਬਿਰਥਾ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ। बाबा जी प्रहलाद वर्गा प्यार सानू भी दे दो। नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम। ओ मेरा और पढ़न से नहीं काम, मेरा और पढ़न से नहीं काम। नहीं छोड़ो रे बाबा राम, नहीं बाजा वालिया वो प्यार सानू भी दे दो। मेरी पट्टिया लिख दो श्री गोपाल, मेरी पट्टिया लिख दो श्री गोपाल, मेरी पट्टिया लिख दो श्री गोपाल। हा 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 लिख दो श्री गोपाल, मेरी पट्टिया लिख दो श्री गोपाल, मेरी पट्टिया लिख दो श्री गोपाल। मोह कहाँ पड़ा बस आल जाल, कहाँ भड़ा बस आल जाल। और मेरी पट्टिया लिख दो मेरी पट्टिया लिख दो श्री गोपाल। जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश फारे करे आज। अब रखो दास बाट की लाज, तो कैलाज हमारी प्रभु जी, तो कैलाज हमारी प्रभु जी, तो कैलाज हमारी, तो कैलाज हमारी, तो कैलाज हमारी, तो कैलाज हमारी, तो कैलाज हमारी प्रभु जो, तो कैलाज हमारी। तो कैलाज हमारी, तो कैलाज हमारी, सत श्री अकाल। ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ
ਬੋਲੋ ਤਿਨ ਧਨ ਸਾਰੇ ਤਿਨ ਧਨ ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਤਿਨ ਧਨ आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से आप लिए आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਤਿਨ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇ ਹੀ ਸੱਚਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕੰਡੇ ਕੱਚਿਆ ਰਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਤੇ ਪੋਏ ਭਾਰਥੀਏ आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से इन धन जने दी माओ आए सबल से परवतगार अपार अगम बेअंत तो जिना पछाता सच चुम्मा पैर मुँह तेरी पन है खुदाए तू बख्शंदगी सेक फरीद खैर दीजे बंदगी ओ सेक फरीद खैर दीजे तिन तन जने दी माओ आए सफल तिन तन जने दी ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਤਿਨ ਧਨ आप लिए लड़ लाए दर दर वेश से ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਤਿਨ ਧਨ ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਤਿਨ ਧਨ ਤਿਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਤਿਨ ਧਨ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
ਅੱਜ ਪੰਜਵਾਂ ਭਾਗ ਏ। ਮਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਮਾਂ ਦਾ। ਔਲਾਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਉਧਰੇ ਮਾਏ ਆਏ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਔਲਾਦ ਨੇ ਗਰਭ ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਲੜੀਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਯੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਵੇ, ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗਰਭ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਦਰ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲੜ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਉਹਦਾ ਸਦਕਾ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਆਣਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਪੜਪੋਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਵਾਂਗੇ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ। ਆਹਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਕੰਟੈਕਟ। ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਪਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਧੜਕਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਦੀ। ਕੁੱਖ 'ਚ ਸੰਤਾਨ ਪਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ 20-20 ਮਿੰਟ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇ। ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਵਾਲੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਕ ਸੰਤ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿੱਟੀ ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨਦੇ, ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸੇਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਆਈ, ਬੜੀ ਅਪਸੈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਬੜਾ। ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਬੜਾ, ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਬੜਾ।
ਉਹ ਸੰਤ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਜ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੀਬੀ ਸੱਚ ਦੱਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੇਕੇ ਘਰ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ, ਉਦਰ 'ਚ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਜਦੋਂ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਕਰ ਤੂੰ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਭੁੱਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਕੁਝ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਪੇਕੇ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਈ ਉਹ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘਾਏ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮਾਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰਭ 'ਚ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ ਤੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਇਆ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਲਈ, ਧੀਆਂ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਨੇ ਨੇ, ਵੀ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇਵਰੂਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਰੂਹਾਂ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਦੇਵ ਰੂਹ ਤੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਸੰਗਤ ਭੁਗਤਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਤੂੰ ਵੀ ਡਰਦੀ ਸੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਤੂੰ ਵੀ ਡਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਡਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘੇ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਡਰਦਿਆਂ ਲੰਘਾਏ, ਉਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੀ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਛੱਡੀ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਪਕੜਿਓ। ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਗਰਭ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਰੋਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਣਾ, ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਵੇਖਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਡਰਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਾਉਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਇੰਜ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਰ 'ਚ ਬੀਤੇ, ਉਹ ਡਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦੀ ਮਾਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਡਰ ਡਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੱਟ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਵੇ। ਸਮਝਿਓ,
ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਓ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸਰੂਪ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੱਡ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਿਆ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਵੇਖੇ। ਆ ਸਾਰੇ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਬੈਠੇ। ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੇਖੇਂਗੀ, ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੱਗਾ, ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਐ। ਰੋਜ਼ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹ ਵੇਖੇਂਗੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਮਾਈਆਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼। ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ, ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਗਰਦੂੜ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਗਰਦੂੜ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਗੱਜ ਕੇ हम पापी भी गत पाए, पापी भी गत पाए। धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप सिंह। गज के गयो धन धन बाबा बुढ़ा साहब जी, धन बाबा बुढ़ा साहब जी। धन धन बाबा दीप सिंह जी, धन धन बाबा दीप ਸਿੰਘ ਜੀ। और अगे लिखे योधियां दियां, ये धार्मिक योधे, धर्म दे योधे, धर्मी योधे, भगतां दियां। ते कहंदे मां दे गर्भ विच औलाद है, उधर माए आए किया निवास। दूजा महीना, तीजा, चौथा गुरबाणी खट दर्शन, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਧਰਮੀ ਯੋਧੇ ਭਗਤ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਜਗਾਰਾ ਤਕੜਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਾਵੇ। ਹਾਏ 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 ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ। ਵਾਹ, ਉਹ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਧਨ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ, ਆਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਨ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ। ਓ ਜੀ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਧਨ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੇ ਧਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਧੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵੇਖਦੇ ਭਗਤ ਜਨ ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਧਰਮੀ ਯੋਧੇ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਛੂਈਏ ਨਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਅਮੀਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕੌਮ ਕੋ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ ਹੈਂਡਲ ਤੋੜ ਦਿਓ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿਓ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲ ਤੋਰ ਦਿਓ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ ਬੀਬੀਓ, ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੇ। ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਨਾ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸਰਚਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਵਾਏ ਆ ਕਿੰਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 2-2 2.5 ਲੱਖ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਆ। CBSE ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਸੁਣਿਓ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਾਣੇ ਹੀ ਸੁਣਨੇ। ਆਖੋ ਸਾਥ ਗਾਣੇ ਹੀ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਚੁਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਤੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸੁਣਨੇ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਨੂੰ 9 ਮਹੀਨੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਣਾ ਨਾ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਗਾਣੇ ਲਾ ਦੇਣੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਸੁਣਾਣੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਗਰਾਈ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੁੱਖ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਣੇ ਲਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਏ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ। ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵੇ, ਜੋ ਕਰੇਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਉਹ ਨਾਲ ਵੇਖੇਗਾ, ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਊ, ਖਾਈ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਗਾਣੇ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਾਣੇ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਵੇਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ।
ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਬਦ ਲਾਓ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ। ਹੁਣ 5-7 ਮਿੰਟ ਸਾਥ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਅੱਜ ਭਾਗ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਾਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਾਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਬੋਲੋ ਤਿੰਨ ਧਨ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਉਹ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਾਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ ਤਿੰਨ ਧਨ ਇਹ ਅਗਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਥਾਨ ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਦੋਵਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਲੱਖ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਓ ਦੱਸਰੀ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਸਿਰਫ ਗਰਭ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਰਭ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜਨ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਕਿਤਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸਦਕੇ, ਮਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਦਕੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਜੱਚੀ ਜੀ, ਜਰਾ ਸੁਣ ਲਿਓ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ। ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਸੀ? 8 ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਲਿਟ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਲਿਟ ਕੇ। 8 ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁੜੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿਆ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ। 8 ਅੰਗ ਉਹ ਵਿੰਗੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਪਾਇਓ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਹੌੜ ਮੁਨੀ। ਊੜਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਊੜੇ ਨਾਲ ਉਦਾਲਤ ਰਿਖੀ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹੌੜ ਮੁਨੀ ਉਦਾਲਤ ਰਿਖੀ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ।
ਉਦਾਲਤ ਰਿਖੀ ਨੇ ਚੇਲੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹੋੜ ਮੁਨੀ ਚੇਲਾ ਸੀ ਉਦਾਲਤ ਰਿਖੀ ਦਾ। ਰਿਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾ। ਕਹੋੜ ਮੁਨੀ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਉਦਾਲਤ ਰਿਖੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ, ਤੇ ਕਹੋੜ ਮੁਨੀ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਬੱਚਾ ਗਰਭ 'ਚ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਓਏ ਹੋਏ, 8 ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ 8 ਅੰਗ ਮੁੜੇ। ਉਤਨਾ ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਾਮ ਸਭ ਕੁਝ। ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਉਦਾਲਤ ਰਿਖੀ ਦਾ ਦੋਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਧੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜੀ। ਬੜੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਿਖੀ ਆਏ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਦੋਤਰਾ 8 ਅੰਗ ਮੁੜੇ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤੇ ਗਰਭ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਰਿਖੀ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰਿਖੀਓ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਰੂਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਨਾਮ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰੂਹ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਪਰ 8 ਅੰਗ ਵਿੰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਬੱਚਾ ਗਰਭ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹ ਕਰੇ ਅਸਰ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ, ਅੰਗ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਬੋਲੀ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲਿਆਣੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਸੁਣੇ, ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ, ਹੋਏ ਬਖਸ਼ੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾਮੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦੇ ਗੁਰੂ, ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਰੂਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ। ਇਹ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੇ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ? ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਕਰਾਤਾ। ਗੱਲ ਸਮਝਿਓ, ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਡੀ ਜੁੜੀ ਆਤਮਾ ਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਭੋਲੇ ਭਾ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸੁਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਗਰਭ 'ਚ ਹੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 8 ਅੰਗ ਮੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਹੀ ਐਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮਾਂ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਕਿੱਡੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਦਰ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਣੇ। ਇਹ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ, ਧਰਮੀ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਰੰਗੇ ਰੰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਦਰਗਾਹ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਾਣੀ ਸਿਮਰਨ,
ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਂ ਜੇ ਦੂਜਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਨਿਭਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਨਨੀ ਜਨੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਨ ਕਹਿ ਦਾਤਾ, ਕਹਿ ਸੂਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਨਨੀ ਬਾਜ ਰਹੇ ਕਾਹੇ ਗਵਾਵੇ। ਆਓ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸਮਝਿਓ। ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਭਾਗ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਅਜੇ ਦੂਜਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹੀ ਚੱਲੇ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੀਜੇ ਫਰਜ਼ ਤੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਚੌਥਾ ਫਰਜ਼, 5ਵਾਂ 6ਵਾਂ, ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰ ਵੇਸ਼ ਸੇ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰ ਵੇਸ਼ ਸੇ, ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ 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 ਸੇ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ youtube.com/ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜਾਂ YouTube ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੋ ਚੈਨਲ BGSG ਅਤੇ ਪਲੇਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨਪਸੰਦ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਸਵਿਚ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣ ਜੀ। ਚੈਨਲ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜੀ। 98765 25829, 98765 25839। ਵਿਦਵਤਾ ਅਤੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਓ ਮਾਰਗ ਸੰਤੋਖ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀਆਂ 11 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, 9 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਈਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੀਵਨ ਸੇਧਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ, ਜੀਵਨ ਸੇਧਾ ਭਾਗ ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ 15 ਕਲਾਸਾਂ। ਟਰਸਟ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850। ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਟਰਸਟ ਅਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਨਮੁੱਲੀ ਦੇਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਾਲਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਪੰਜਖੰਡ ਕੀ ਹਨ, ਨਿਮਰਤਾ, ਨਿਰਵੈਰਤਾ, ਦਇਆ, ਧੀਰਜ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਖਾਣਾ, ਘੱਟ ਸੌਣਾ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਲਨਾਮਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ, ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ, ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਅਸਰ, ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਇਹ ਸਭ ਖਜ਼ਾਨਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸਾਲਾ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98765 25850।